ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، چاہے تاجر ہے یا خریدار ہے، دکاندار ہے یا محنت کش ہے، یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر ہم لوگ ختم ہو چکے ہیں. ان کی یہ رائے ہے. یا محنت کش طبقہ ہے اور نواز شریف ہی پاکستان کا واحد حل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں نواز شریف اس لیے اس پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ 10 سال سے ہم کے پی کے میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پی کے میں دیکھ لیں کہ اس انسان نے 3.5-4 سال وفاق میں کی گورنمنٹ، ٹھیک ہے، اور تقریباً 8 سال اس نے کے پی کے میں کی گورنمنٹ. کے پی کے یہ حالات ہیں کہ ہماری ایک شرح کارا کرم ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس کا بیڑا غرق ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور پنجاب بڑی اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے وہ. میں کہتا ہوں جی کہ آپ دیکھیں، آپ کو چائنا بارڈر کے ساتھ وہ ملوا رہی ہے، سی پیک کے ساتھ وہ ملوا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ 10 سال میں اگر بندہ وہ ادھر نہیں ڈیلیور کر سکا تو وہ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں کچھ ڈیلیور نہیں کر. وہ صرف ایک بدتمیز قوم پیدا کر سکتا تھا اور اس نے کی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہمارے قائد ہیں نواز شریف، اور انشاءاللہ وہ آئیں گے، جلد آئیں گے، اور اس پاکستان کے حالات بہتر مزید ہوں گے. کچھ ہو گئے ہیں، چھوٹے میاں صاحب نے کیے ہیں. چھوٹے میاں صاحب نے حوصلہ دے ایسا کیا کیا کہ حالات بہتر ہوئے، ذرا بتا دیں تاکہ جو مایوسی کے بادل چھٹ جائیں. تقریباً 3.5 سال سے پروجیکٹ جو سی پیک والا تھا وہ بند تھا. ٹھیک ہے جی، وہ ابھی ریسنٹلی سٹارٹ ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری ادھر جو بارڈر پہ کیا کہتے ہیں اس کو، راہداری تھی، ٹھیک ہے، جو دکان مارکیٹیں تھی وہ کھلنے جا رہی ہیں. اچھا، کچھ ایک پروجیکٹ جس طرح آپ چاکلیٹس ہو گئی یا کوئی بھی ایرانی جو سامان آ رہا تھا وہ بلیک میں اسمگل ہو کے آ رہا تھا، وہ 500 کا ڈبہ، 600 کا ڈبہ، وہ ایک تھرو پراپر چینل آئے گا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اس میں ایران گورنمنٹ کو بھی کچھ بچے گا اور پاکستانی گورنمنٹ کو بھی، اس میں سرمایہ کار کو بھی کچھ بچے گا. ٹھیک ہے، تو جب ایک چیز بلیک میں آئے گی تو گورنمنٹ کو تو کچھ نہیں جائے گا. جب گورنمنٹ کو کچھ جائے گا تو وہ عوام کے لیے. کیوں نہیں سمجھ آ رہی اس قوم کو کہ ایسے اللہ نے ہیرے دیے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کی صورت میں، ہم ان کی قدر کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بدقسمتی ہے جی، میں تو سمجھتا ہوں، کیونکہ اس نے کہا تھا 2013 سے 18 کے الیکشن میں کہ آپ میرے جو ووٹر ہیں جی 22 سال بعد دیکھیں گے. یاد ہوگا آپ کو 94-95 میں اس نے یہ کہا تھا کہ آپ میری جو ووٹ بینک ہے وہ 22-25 سال بعد دیکھیں گے. اور اس نے وہ، آپ سمجھتے ہیں قوم بدقسمت ہے جنہوں نے بدقسمت بھی ہے، کی قدر نہیں کی. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، اگر انہوں نے 20 سال 25 سال پنجاب میں، کہتے ہیں جی پنجاب بہت سنوار دیا ہے، ٹھیک ہے، 20 سال 25 سال پنجاب میں لگائے ہیں تو پنجاب کو ڈیلیور بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ صحت انصاف کارڈ جو پروجیکٹ ہے، ہمارے جو پی ٹی آئی والے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جی عمران خان نے کر دیا، عمران خان. اور یار ہسٹری اٹھا کے دیکھو، صحت انصاف کارڈ بیسیکلی پہلے پنجاب کارڈ سٹارٹ ہوا تھا، وہ نواز شریف صاحب کا پروجیکٹ تھا. ٹھیک ہے، جس کو انہوں نے بڑھا کے اس کے ساتھ کچھ لوازمات اور لگائیں، اور صحت انصاف کارڈ میں اور دوسرے دن بند ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے. کے پی میں ابھی بھی یہی سسٹم چل رہا ہے. 11 مئی کو وہ بند ہوئے، 15 مئی کو سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ایک بندہ جو ایک ایسا میسج دیں کہ قوم کو نواز شریف اور شہباز شریف کی قدر ہو. سم ٹائم ون لائنر ہی وہ کہتے ہیں نا، اس بات نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. آپ کی طرف سے ایک ایسا میسج جائے دیکھنے والوں کو کہ قوم کو احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 عظیم شخصیات سے نوازا اور یہ ان کی قدر نہیں کر سکے. سر سب سے ایک بات ایسی کہ لگے لگلے کے دل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاسپٹلز کا نظام ہے اور جو ہماری تعلیم کا نظام ہے وہ ان سے بہتر کوئی بھی نہیں دے سکتا پاکستان کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایڈمنسٹریٹر بیسیکلی شہباز صاحب تھے، ان جیسا ایڈمنسٹریٹر پاکستان وہ نہ سوتے تھے نہ سونے دیتے تھے. ٹھیک ہے جی، پنڈی میں ایک پروجیکٹ تھا راول چوک والا، وہ 3.5 سال میں نہیں بنا. ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کی حکومت آئی، شہباز شریف صاحب نے تقریباً 3 مہینے کے اندر وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کروا دیا. تو پھر بھی ان کو قدر ہی نہیں ہے، نہ حیا ہے. اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. قوم کو حیا کیوں نہیں آ رہی، قدر کیوں نہیں کر رہے اپنے لیڈروں کی، اور جو ملک کا موجودہ سیاسی قوم اس وقت ساری بکی ہوئی ہے. وہ چاہے کچھ لوگ پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں، کچھ لوگ نون لیگ میں آ گئے ہیں، کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں. اس ٹائم صرف غریب عوام مار رہی ہے. نہ تو نواز شریف صاحب نے کچھ کرنا ہے، نہ تو عمران خان صاحب نے کچھ کرنا ہے، نہ تو آصف علی زرداری صاحب نے کچھ کرنا ہے. یہ سارا مزدور طبقہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے یہاں سے پیسے کمانے ہیں. رات کو پٹرول مہنگا، گھی مہنگا، انڈے مہنگے، عوام کے ساتھ صرف کھیل. کیا قوموں پہ مشکل وقت نہیں آتے؟ وہ سر قومیں ہوتی ہیں،
हमारे साथ सिर्फ बांदर वाला खेल खेला जा रहा है, वो चाहे वो शहबाज शरीफ साहब खेल रहे हैं, चाहे वो इमरान खान साहब खेल रहे हैं, हम आवाम को बांदर बनाया हुआ है। अगर उम्मीद है तो वो सिर्फ एक क़यादत से है, वो है सिराजुल हक साहब, सिराजुल हक साहब। ठीक है, उनसे हमें उम्मीद है। लेकिन बदकिस्मती है कि हम वही बिरयानी की कीमे की चनों की प्लेट पे बिक जाते हैं और वही हम शेर। सिराजुल हक साहब भी बिरयानी खिलाना शुरू कर दे, इसी बहाने इक़्तिदार में आ जाएंगे। सर इक़्तिदार में अगर यही कसौटी है, अगर इक़्तिदार में सर आने की। कसौटी है तो नेमतुल्ला खान साहब कराची के मेयर रहे हुए हैं। जी, जमात इस्लामी की हिस्ट्री है कि जो भी आप देख लेंगे जमात इस्लामी का लीडर आज भी उनका एक नाम रहा, ठीक चाहे है। वो सिराजुल हक साहब हो, चाहे वो नेमतुल्ला खान साहब हो, चाहे जो भी हो। असल बात यहीं पे आती है कि जो हमारी अवाम है ना, वो इस टाइम पेशरी है। तीसरी है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। कारोबारी हालात इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, हत्ता कि डीजल 30 रुपये सस्ता हुआ है, पेट्रोल भी तकरीबन 12 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन हमें 5 रुपये पेट्रोल भर जाए ना तो अगले दिन वो नान वाले से लेकर विद ड्यू अपॉलजी दूध वाले तक का मुंह इतना होता है कि जी 80 की करिए, पेट्रोल महंगा हो गया, 30 रुपये डीजल सस्ता हुआ है, जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट जो पड़ती है कि जी वहाँ से मेरा माल आया था, डीजल इतना महंगा है, लेकिन मार्केट में सस्ता कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। देखिए ओवरऑल इसकी सारी वजह ये है कि जो चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, ठीक है, उसके ठीक बाद है। पानी का बिल है और भी सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हैं। अगर आप देखें एक रॉ मटेरियल अगर आप परचेज़ कर रहे हैं वही इतना महंगा हो रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, जो कि रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में आ रहा है ना, जिससे ये सारी चीज़ें बन रही हैं ना, वही बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा है। अब इंपोर्टेशन को यहाँ पे आप देखें कि इतने इतने महीने लग रहे हैं, इतने 3-3 महीने बाद जो है ना, भाई आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही इतने नहीं है कि आप इंपोर्ट खोल दें, वो तो एक हार्डली मैं बड़ी अच्छी तस्वीर कशी कर देता हूँ, 1 माह के आप इंपोर्ट कर सकते हैं, 1 माह के आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंपोर्ट बिल के, तो आप कैसे इंपोर्ट खोल सकते हैं? देखें आपकी सारे सिचुएशन आपके सामने है, ताजर बेहाल हुए हुए हैं, और जो ये सूरत हाल है कोई हमें आके पूछने वाला नहीं है कि यार आया कि ताजर टैक्स चोरी क्यों करता है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले जाओ, कहते हैं ताजर टैक्स नहीं देता। देखिए कॉन्फिडेंस नहीं है ना। क्यों नहीं कॉन्फिडेंस? आपको मियां शहबाज साहब पे कॉन्फिडेंस नहीं है? देखिए मेरी बात यार सुने, कॉन्फिडेंस तब आता है कि जब पता हो कि यार अवाम के टैक्स का पैसा जो है ना वो अच्छी जगह लगे। हाँ, अवाम तो के ऊपर ही शहबाज साहब लगेगा। पे ट्रस्ट करें, जरदारी साहब पे ट्रस्ट करें। हम कैसे यार क्या कर रहे हो? ट्रस्ट कैसे करें? ट्रस्ट तो तभी हो सकता है। नहीं, इत्तेहादी हुकूमत है, allies है उनके। सर ये है कि इत्तेहाद में जब बैठे हैं, पहले यही मियां शहबाज साहब थे कि मैं गिरबान से पकड़ के लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे ना के सीटा मेरा नाम बदल दिए। अच्छा। आज ये इकट्ठे बैठे, सागडार साहब आपके लिए बैठे हैं। सारे सागडार साहब इन्होंने कहा था सागडार साहब आएंगे सब कुछ सेट कर देंगे। हाँ जी। सागडार साहब ने कहा हम बिजली पूरी नहीं दे सकते, गैस हम पूरी नहीं दे सकते, फिर अवाम क्या करे, सारा दिन सिलेंडर ले के गुजारा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सारा दिन इधर चली जाती है, हर घंटे बाद बिजली जा रही, कारोबार क्या होगा? आप बताएं कारोबार किस तरह करेंगे? तो आप उनके साथ मिलकर शुबाना रोज आप भी काम करें। सर काम कर रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है काम कर रहे हैं। अब हाँ। बेसिकली बात मकसद करने का ये है हुकूमत भी साथ दे, हुकूमत साथ देगी तो क्या बंदा कुछ हुकूमत ने करे। पाकिस्तान को डिफाल्टर होने से नहीं बचाया? सर डिफाल्टर जो पिछली हुकूमत भी यही कहती थी कि हम डिफाल्टर होने से बचाएंगे, जो बंदा आ रहा है वो बैठ के बात यही कर रहा है कि डिफाल्टर होने से हम बचाएंगे, पर हमें और आपको तो नहीं पता कि असली गेम क्या चल रही है ऊपर। असली गेम ये चलिए मुल्क की शुबाना रोज खिदमत करनी है। सर खिदमत तो सबने करनी है, खिदमत आपने भी करनी है, खिदमत मैंने भी करनी है। अब आप कह रहे हैं कि मियां शहबाज साहब आए हैं, क्या कर लिया उन्होंने? भाई कह रहे थे ईरान के साथ ताल्लुक है, ईरान के साथ तो वो भी पिछली हुकूमतें भी कर रही थी ताल्लुका सेट। हर आने वाला बंदा हुकूमतों के साथ मैनेज कर रहा है, पर टैक्स इधर हीरे की कदर किसको होती है? सर जोहरी को होती है। जोहरी को होती है। हाँ जी। आप फिर जोहरी नहीं लग रहे मियां शहबाज साहब की? मियां शहबाज का है भी नहीं। नहीं ये नहीं है सर। देखिए इस वक्त मुल्क को जरूरत है जमहूरियत मुस्तहकम हो। पर ये है कि- जमहूरियत हमेशा खतरे में पड़ती है जब अवाम अपनी क़यादत पे ट्रस्ट नहीं करते। सर जब महंगाई इतनी होगी तो फिर ट्रस्ट किस तरह किया जाए? क्या कौमों में मुश्किल टाइम है भूखे वो जिसे सर कहते हैं? कितना मुश्किल टाइम गुजारेंगे? कोई एक टाइम बता दे कि जी इतना मुश्किल टाइम है, इसके बाद हालात सेट हो जाएंगे। कोई हमें ये भी तो बताए ना कि एक ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि यार चले इतना टाइम है, इतने टाइम के बाद हालात सेट हो जाएंगे, ताकि हमें भी हौसला हो कि नहीं यार ये बंदा कह रहा है, हर आने वाला बंदा यही कह रहा है कि मैं सेट करूँगा, पर आज तक किसी से कुछ नहीं हो सका। कोई एक बता दे बंदा कि आके कह देगा कि भाई इतना टाइम लगेगा, पाकिस्तान के हालात मैं बेहतर कर सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। यहाँ आप मिलजुल के करें, मिलजुल के ये आते हैं ये कहेंगे वो छोड़ा, वो बैठेंगे कहेंगे ये छोड़ा। अब बताएं फिर हम लोग क्या करेंगे इधर? आप बताएं ना कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है।